comparing it with a sphere. It is called a hypothetical radiator or fixtures radiator or reference antenna. Then we have seen isotropic radiator derivation and analysis. We have seen electromagnetic radiation or continuity equation, derivation, how the radiation is produced. We have proven with an equation Q into A. We got that equation. Then we have compared a single antenna with an array. So we know what is an array. Daily I am repeating the terms because it will be useful to you, and it రోజు వినగా terms చాలా అలవాటు పడిపోతారు మీరు. Then broadside array, types of array, broadside array, end fire array, analysis of broadside array, and radiation pattern of a broadside array. Then end fire array, then analysis of end fire array, radiation pattern of end fire array, taking two isotropic point sources, equal in amplitude, equal in phase for broadside array, taking two isotropic point sources, equal in amplitude, opposite in phase for a broadside array, we have completed. Similarly, we have seen the various antenna. We know what is E-plane. We know the principal patterns. There are two principal patterns, E-plane and H-plane. E-plane is called elevation plane. H-plane is called azimuth plane. E-plane is called elevation plane. H-plane is called azimuth plane. Okay, these are the principal planes. Okay, so we have seen what is the radiation pattern. Radiation pattern is everyone remember, radiation pattern is nothing but a graphical representation. A graphical representation. So as a function of direction. So how is the power radiated in several directions, or how is the power radiated in a particular direction? How is the power radiated in a desired direction, favorable direction? So అది నోట్ చేయాలంటే ఒక గ్రాఫ్ కావాలి. సో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి. దానికోసం రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ కి వెళ్తాం. సో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ చూసాం. వేరియస్ యాంటెన్నా పారామీటర్స్ we have studied, right? Like first we went for effective area or aperture or effective aperture. In the types again we have seen loss aperture, scattering aperture, collecting aperture. Then we went for radiation intensity. Radiation intensity kosam gain, radiation intensity lo radian, plane angle, steradian, solid angle study chesamu. We have seen the definitions for radiation intensity analysis and derivation. All the 240 members should join the session. Gopal, take the screenshots. Then we have seen gain, directivity, gain derivation. Again in gain, we have seen the analysis, derivations, two types of gain, directive gain, power gain, two types of gain, power gain, directive gain. Then we went for directivity derivation. Similarly, we have seen parameter beam width also, one of the antenna parameter. Then again coming to the antenna array, we have completed uniform linear array. In that we have completed what is linear array, uniform linear array, what is Shelkunov's formula, then n isotropic point sources, we have done the derivation. N isotropic point sources, equal in amplitude, uniform progressive phase shift for a broadside array, taking psi is equal to beta d cos theta plus alpha. We have drawn the plotting for minor lobe maximus, minor lobe minimus. We have drawn the radiation pattern. Similarly, we have went for n isotropic point sources, equal in amplitude and uniform progressive phase shift. Taking into consideration again in an end fire case, right, where alpha is equal to minus beta d, alpha is equal to 180 degrees. So we went for minor lobe maximus, minor lobe minimus in an end fire case. This is all we have seen in the previous classes. We have completed the derivation parts very clearly. So yesterday so now I want to show the comparison between single wire and two wire.
That is the concentration. So coming to the single wire, before that I completed concepts also, like what is a need for modulation, how should be the height of the antenna. So the minimum height of the antenna should be lambda by 4. And how a dipole antenna radiates. How a dipole antenna radiates. Flaring concept. Flaring concept. Similarly, the other concept also shown how magnetic fields and electric fields are created. Very clearly, I have shown from the sine wave. See, ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా అండ్ వెరీ క్లియర్ గా జరిగాయి, రైట్? సో టుడే ఐ వాంట్ టు షో ది సింగిల్ వైర్ కాన్సెప్ట్, టూ వైర్ రేడియేషన్, current distribution, sources of radiation, single wire, two wire, sources of radiation, current distribution in a thin wire I want to show you, then antenna efficiency and relationship between maximum aperture I want to show and directivity. I want to show the six I want to show you. So before that, okay. So single wire. So single wire means it is a fundamental single wire antenna. Okay. So already the single wire was a single. How is a single wire antenna? I have discussed already the sources of radiation. Before going to the two wire antenna, I will go to the single wire. So in this, the sources of radiation I have discussed earlier. Once again for 5 minutes, I want to brief it. So sources of radiation and radiation mechanism in a single wire antenna. So everyone knows, right? Even after being the basic source of radiation, electric charge radiates under only certain conditions. Avi conditions is work with cheptanu. So take a stationary charge. So in a stationary charge, current is not created and no radiation. So stationary charge lo current undadu, radiation undadu. So in the second case, ఎందుకంటే సింగిల్ వైర్ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ మీకు, సింగిల్ వైర్. సో ఇక్కడ చూస్తే again take a straight wire, okay, single wire, and when it is charge is applied and when it is moving with a uniform velocity v and it is of infinite length, ఈ కేస్ లో కూడా there will be no radiation. So take a single wire. ఫస్ట్ దాంట్లో స్టేషనరీ చార్జ్ తీసుకున్నాము, కరెంట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్, నో రేడియేషన్. సెకండ్ కేస్ లో మనం ఒక సింగిల్ వైర్ తీసుకోండి, దానికి ఛార్జ్ అప్లై చేయండి, ఇట్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ లెంత్, మర్చిపోవద్దు. బట్ హియర్ ఆల్సో దర్ ఇస్ నో రేడియేషన్. మరి రేడియేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సింగిల్ వైర్ లో? హౌ రేడియేషన్ టేక్స్ ప్లేస్? సో దీనికి మనం ఫండమెంటల్ రిలేషన్షిప్ ప్రూవ్ చేసి ఒకసారి 2 minutes బ్రీఫ్ చేస్తాను. సో ఫండమెంటల్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఆర్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, అగైన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ కండక్టర్, ఓకే, మెటాలిక్ రాడ్ ఆర్ ఏ వైర్ with a uniform velocity v, okay, and it is moving and a pulse of charge is applied along a conductor moving with uniform velocity v and in the z direction we have taken. So now what happens here? How can we establish the radiation fundamental radiation relationship here? So we can see here now a pulse of charge moves along a straight conductor in the z direction. ఆ కేస్ లో ఇదివరకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, let Q1 be the charge per unit length. Okay, so it is so Q1 be the charge per unit length. So it is expressed in Coulomb per meter. మీకు అందరికీ తెలుసు, మూవింగ్ ఛార్జ్ క్రియేట్స్ సమ్ కరెంట్, మొమెంటరీ కరెంట్ అంటారు దాన్ని. సో దానికి రిలేషన్షిప్ రాసాం. సో I is equal to Q1 into dz by dt since it is propagating the z direction. Amperes, unit is amperes. So first relation is I is equal to Q1 into dz by dt ampere. So ఇప్పుడు length of total length of the pulse అనేది ఇక్కడ, ఎందుకంటే we have taken a conductor and we applied a charge, so measure the length of the pulse. So let it be L. So L be the length of the pulse as measured along the conductor. So I కి ఈక్వేషన్ చెప్పాము, L అనేది length of the pulse అని చెప్తాం. So next equation is, so ఈ ఈక్వేషన్ కి length క్యాలిక్యులేట్ చేశాం కాబట్టి multiply both sides, both LHS and RHS by L. So I into L is equal to Q1 into L into dz by dt amperes per meter,
రైట్, బికాస్ లెంత్ కూడా ఉంది కాబట్టి పర్ మీటర్ అని రాసాం ఇక్కడ. సో హియర్ dz by dt is nothing but the velocity. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ, అందరికి తెలుసు. సో I into L ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 into L into dz by dt ప్లేస్ లో V పెట్టుకోండి. దెన్ Q1 into L అంటే ఏంటంటే టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది పల్స్. ఇది లాస్ట్ క్లాస్ లో డెరివేషన్ చేశాను, ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాను సింగిల్ గా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కి వెళ్ళే ముందర. సో Q1 into L అంటే టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ ది పల్స్. ఓకే రైట్, కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, లెట్ ఇట్ బి Q. సో I into L is equal to Q into V. సో ఇంతవరకు వచ్చాం. నౌ డిఫరెన్షియేట్ బోత్ LHS అండ్ RHS బికాస్ టైం వేరియింగ్ ఫీల్డ్స్ కాబట్టి differentiate with respect to t. So after we differentiate, so in the LHS and RHS, in the RHS side Q into dV by dt differentiate చేసాం కాబట్టి, where dV by dt is nothing but acceleration, అందరికీ తెలుసు. So it is acceleration of charge method, acceleration of charge. So Q into A ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, this is the final equation, this is the basic continuity equation relating current and charge together. This is a fundamental relation for electromagnetic radiation. Finally మనం ఏం కంక్లూడ్ చేస్తున్నాము, we can conclude that time varying acceleration or deceleration of charges produce electromagnetic radiation. ఫైనల్ గా మనం ఒక కండక్టర్ తీసుకుని దానికి పల్సర్ చార్జ్ అప్లై చేసుకుని z డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసుకుంటూ మనం డెరివేషన్ చేసాము. సో electromagnetic radiation is produced. So final equation Q into A. So this is happening in a single wire antenna. సింగిల్ వైర్ యాంటెనా కాబట్టి, బట్ సింగిల్ వైర్ యాంటెనాలో మనకి ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకుంటాము. స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కనుక, ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు రైట్ ఏం జరుగుతుంది, మనకు టూ వైర్ యాంటెనాలో ఏం జరుగుతుంది, వి విల్ బి సీయింగ్ రైట్. సో బిఫోర్ దట్ హౌ షుడ్ బి ది టూ వైర్ యాంటెనాస్, టూ వైర్ యాంటెనాస్ కి వెళ్దాం ఇప్పుడు రైట్. రైట్, సో టూ వైర్ యాంటెనా, yesterday I explained the two wire antenna. సో అది ఇంకొకసారి 5 minutes బ్రీఫ్ చేద్దాం, మిగతా కాన్సెప్ట్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇన్ ద రేడియేషన్ ఫ్రమ్ టూ వైర్ యాంటెనా, ఇప్పుడు సింగిల్ వైర్ చూసారు. సో టూ వైర్ యాంటెనాలో కూడా ఏం జరుగుతుందంటే, టేక్ ఏ టూ వైర్ యాంటెనా రైట్, టేక్ టూ కండక్టర్స్, టూ వైర్ యాంటెనా అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్ అప్లైడ్. సో టూ వైర్ యాంటెనా which is connected through a voltage source through a transmission line. So obviously when a voltage source is applied, when you are connecting a voltage source or when an electric power is applied, what happens via the transmission line, the fields are propagating towards the antenna terminals, generate అవుతాయి. సో మనకి ఆబ్వియస్ గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. అవి ఎలా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. సో టేక్ హియర్ ఈస్ సేయింగ్ two wire antenna which is connected through a source through a transmission line. We have applied a source. So apply a sinusoidal voltage source apply చేయండి right. So there will be when a sinusoidal voltage source is applied here, see the mode pointer. What happens? An electric field is created due to the voltage source. An electric field is created due to the voltage source. So this electric field again creates electric lines of forces అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయిందో, ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, సో దీనికి వెళ్లే ముందర ఇప్పుడు మనం ఇక్కడతో ఒక పాయింట్ ఆపి ఇంకొకసారి బేసిక్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేద్దాం. సో సార్ చాలా మందికి, సార్ మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ అయ్యాయి సార్, ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ అనేది సీక్వెన్స్ గా చదువుకోవాలమ్మా, అందుకనే మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ అయినవి చూపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఎందుకంటే సీక్వెన్స్ గా లేకపోతే సార్ మళ్ళీ అది ఎలా వచ్చిందో చాలా మందికి డౌట్ గా ఉంటుంది. రైట్, సో ఎప్పుడైతే when you applied an voltage source to a, is the PPT visible? Yes sir. Okay, is the audio clarity? Yes sir. Okay, సో ఇప్పుడే టూ వైర్ యాంటెనాలో వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేసాము. అప్లై చేసిన వెంటనే మనకి ఏంటంటే ఒక రేడియేటెడ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయింది, చాలా మంది కొంచెం మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇంకొకసారి 2 minutes వినొచ్చింది. సో అబౌవ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ డైపోల్ యాంటెనా. So dipole antennas.
దే ఆర్ స్ట్రైట్ వైర్ యాంటెనాస్. డైపోల్ యాంటెనాస్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లేరింగ్ స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎండ్స్ దగ్గర, రైట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే అనదర్ యాంటెనా ఇస్ కంపేర్డ్, ఇట్ ఇస్ అ పారాబోలిక్ డిష్ యాంటెనా. సో టేక్ ఏ పాయింట్ సోర్స్, పారాబోలిక్ డిష్ యాంటెనా. ఈ డిష్ యాంటెనా గురించి ఇవన్నీ మనం ఫీచర్స్ 5th యూనిట్ లో నేర్చుకుందాం. సో పాయింట్ సోర్స్ ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో, ఫర్ ఏ పాయింట్ సచ్ సోర్స్ ఎనర్జీ రేడియేట్స్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్. ఇదంతా అయిపోయిందమ్మా, ఒకసారి మిస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ఒకసారి వింటే ఐడియా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రేడియేటెడ్ వేవ్ ఏదైతే ఉందో అది సైన్సాయిడల్ వేవ్ లో సో ఒక సైన్ వేవ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఇలాగా వేవ్ ఫామ్ జనరల్లీ ఫాలోస్ ఏ సైన్ కర్వ్. సో ఆ సైన్ కర్వ్ నుంచి మనం ఒక ఫుల్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఒక కంప్లీట్ వేవ్ లెంత్, అదే హాఫ్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఇలా హాఫ్ సైకిల్ తీసుకుందాం, దాన్ని డైపోల్ అన్నాడు, దాన్ని సింపుల్ డైపోల్ అంటున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది యాంటెనా, డైపోల్ యాంటెనా. సో ఆల్రెడీ నో యాంటెనా ఇస్ ఎ మెటాలిక్ రాడ్ ఆర్ ఏ వైర్. కాబట్టి నవ్ యూ అప్లై సిగ్నల్, ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేసిన వెంటనే యాంటెనా స్టార్ట్స్ టు రేడియేట్. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో. సో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఒకలా ఉంటుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఒకలా ఉంటుంది. కాబట్టి పాజిటివ్ సైకిల్ లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఎండ్ దగ్గర మాక్సిమం ఉంటుంది, మళ్ళీ రివర్స్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ వేరే ఎండ్ లో మాక్సిమం ఉంటుంది. ఇలాగా ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ అనేది ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటుంది. ఒకసారి ఒక ఎండ్ లో మాక్సిమం, ఒకసారి ఒక ఎండ్ లో మాక్సిమం ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుందో, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఫ్లక్చుయేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఇస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఫ్లక్చుయేటింగ్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది చూస్తే, అంటే డైరెక్షన్స్ లో ఉండాలి. కాబట్టి వాట్ ఇన్ వన్ ఎండ్ విచ్ ఇస్ మాక్సిమం, అక్కడ ఎప్పుడైతే ట్రావెల్ అవుతుందో అక్కడ ఒక డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫ్లో స్టాప్ అయిపోయింది అనుకోండి, లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కూడా స్టాప్ అయిపోతాయి, డిసపేర్ అయిపోతాయి. తర్వాత ఎనదర్ అండ్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ మాక్సిమం, ద ఫ్లో రివర్సెస్, అగైన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇలాగ ఫ్లక్చుయేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ హెచ్ ఫీల్డ్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటారు. మిస్ అయిన వాళ్ళు వినొచ్చు. నెక్స్ట్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ వేవ్. చూడండి ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఇస్ క్రియేటెడ్, బట్ the current standing wave whatever is produced is 90 degrees out of phase with the voltage standing wave. ఇలా ఉంటుంది. సో వోల్టేజ్ స్టాండింగ్ వేవ్ మాక్సిమం తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మైనస్ ప్లస్ ఉంటుంది, వేరే సైడ్ మాక్సిమం ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పొలారిటీ రివర్స్ అవుతుంది. పొలారిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే చేంజ్ ఇన్ పొలారిటీ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, చేంజ్ ఇన్ పొలారిటీ ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే. సో గోపాల్, టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. Okay. Right. Change in polarity produces electric field. Right. So ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాయింట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ట్రావెల్ అవుతుంటాయి. పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. రైట్. నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ఫీల్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఫ్లక్చుయేటింగ్ వల్ల హెచ్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, పొలారిటీ చేంజ్ వల్ల ఈ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇవి ఎప్పుడైతే ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నాయో అది మనం చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే కనుక ఒక గ్రిల్ లా ఉంటుంది. మన ఇంటికి గ్రిల్ ఉంటుంది కదా, గ్రిల్ ఎలా ఉంటాయి, వర్టికల్ లైన్స్ ఉంటాయి, హారిజాంటల్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఊహించుకోవడానికి ఒక గ్రిల్ లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా హెచ్ ఫీల్డ్, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫీల్డ్. అందుకనే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, హెచ్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రాన్స్వర్స్ ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ఈ ఫీల్డ్. రైట్. ఇలా ఉంటుంది ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు ఊహించుకోవడానికి ఒక హాఫ్ సైకిల్ తీసుకుంటే హెచ్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ ఫీల్డ్ కి ఆల్వేస్ పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. అలాగే ఒక ఫుల్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, హెచ్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ ఈ ఫీల్డ్. ఈ సైకిల్ తీసుకుంటే హెచ్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈ ఫీల్డ్. ఇలా ఉంది. సో ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇది. సో ఇలా వేవ్, ఇది హెచ్ హారిజాంటల్ లైన్స్ అన్ని హెచ్ ఫీల్డ్, సారీ వర్టికల్ లైన్స్ అంతా హెచ్ ఫీల్డ్, హారిజాంటల్ లైన్స్ అంతా ఈ ఫీల్డ్ ఇలా ప్రాపగేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో హెచ్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఈ ఫీల్డ్ అండ్ దీస్ బోత్ ఆర్ mutually perpendicular to the direction of propagation. Both H and E fields are mutually perpendicular to the center axis. చూడండి, direction of propagation. They are mutually perpendicular to the direction of propagation. So ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాము, 2 లో ఉన్నాం. 2 చెప్పడానికే నేను మళ్ళీ ఇదంతా చెప్పాను, సో దట్ ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయిందని డౌట్ లేకుండా ఉంటుందని. ఓకేనా. రైట్. సో దట్ సింకింగ్ గా ఉంటుంది.
రైట్. సో ఇక్కడ సింగిల్ వేర్ చూసాము ఇందాక, సోర్సెస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ కూడా చూసాము. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 2 వైర్ యాంటెనాస్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి take a 2 conductors and voltage source is applied, then radiated fields are generated, E fields and H fields. So electric field అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. So due to the propagation of electric field, electric lines of forces are also created. So already told, ఒక సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ తీసుకుంటే పాజిటివ్ సైకిల్ చూడండి, ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. సో పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వెళ్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ సైకిల్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఇలా వెళ్తున్నాయి, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాయి. ఇలాగ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది టువర్డ్స్ యాంటెనా టెర్మినల్స్. ఇది యాంటెనా టెర్మినల్స్. నా మౌస్ పాయింటర్ చూడండి. సో పాజిటివ్ సైకిల్లో ఒకలాగా డైరెక్షన్ ఉంది, నెగిటివ్ సైకిల్లో ఒకలా డైరెక్షన్ ఉంది. ఏదైనా ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి టువర్డ్స్ యాంటెనా టెర్మినల్స్. సో ఇక్కడ చూసారా ఫ్లేరింగ్ ఎండ్స్ ఇచ్చారు, లైట్ బెంట్. సో బెంట్ కర్వ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనకి రేడియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే స్ట్రైట్ వైర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ద వైర్ షుడ్ బి స్ట్రైట్, ద వైర్ షుడ్ బి బెంట్ ఆర్ ఫ్లేరింగ్ అంటాం బెంట్ వైర్ ని. ఆర్ ద వైర్ డిస్కంటిన్యూటీ వైర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఓకే, టర్మినేటెడ్ వైర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్, బట్ స్ట్రైట్ వైర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఇది యాంటెనా టెర్మినల్స్ దగ్గరికి వచ్చింది. రాగానే ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇంటెన్సిటీ పెరిగి కొలిది మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ స్టార్ట్స్ ఎట్ పాజిటివ్ అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ నెగిటివ్. సో లూప్స్, టైమ్ వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. టైమ్ వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ వేవ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్తూ ఉందో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎండ్స్ దగ్గరికి వచ్చింది, యాంటెనా టెర్మినల్స్ దగ్గర. కాబట్టి ఒకసారి మనం ఈ సోర్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ని ఈ యాంటెనా టెర్మినల్స్ ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ని, అంటే ఈ ఫ్లేరింగ్ పార్ట్ నుంచి తీసేద్దాం, డిటాచ్ చేద్దాం. తీసేసిన వెంటనే ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే సోర్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి కట్ ఆఫ్ చేసి ఈ ఫ్లేరింగ్ యాంటెనాని ఎప్పుడైతే చూస్తామో ఈ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇలా కలుస్తాయి. చూడండి, ఈ లైన్ వచ్చి దీంతో కలుస్తుంది, ఈ లైన్ వచ్చి దీంతో కలుస్తుంది, ఈ లైన్ వచ్చి దీంతో కలుస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే సెపరేట్ చేసామో ఈ సెపరేటెడ్ లో ఉన్న లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అన్ని ఇలా ఒక లూప్ లా ఫామ్ అవుతాయి. కింద చూడండి, ఒక లూప్ లా ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? సో దే ఫార్మ్ ఏ లూప్ విత్ అండ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫేజ్. సో ఇలా కనిపిస్తుందంట. ఈ లూప్ అనేది, ఈ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఏదైతే లూప్స్ లో ఫామ్ అయ్యో దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫ్రీ స్పేస్. సో ఫ్రీ స్పేస్ లోకి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ సోర్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి ఇది మనం సెపరేట్ చేసామో ఆ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇలా లూప్స్ లో ఫామ్ అయ్యి దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫ్రీ స్పేస్. దే హ్యావ్ సమ్ ఫేజ్. సో ఫైనల్లీ ద సమ్మరీ ఈస్ charge is required to create EM field, but it is not needed to sustain them. So కంపల్సరీగా ఒప్పుకోవాలి ఇది. చార్జ్ అనేది ఎస్ నెసెసరీ ఒక ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, బట్ ఏదైతే ఆ ఫీల్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో అవి ఆల్రెడీ డిటాచ్ అయిపోయి ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అవి సస్టైన్ చేయడానికి చార్జ్ అవసరం లేదు, బట్ నాట్ నీడెడ్ టు సస్టైన్ దమ్. ఇది సమ్మరీ. ఇది ఒక 2 వైర్ యాంటెనాలో రేడియేషన్ చెప్తున్నాం. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సింగిల్ వైర్ అంటే ఇందాక రాయాలి మొత్తం అంతా, ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు మీకు. సింగిల్ వైర్ లో అంటే రేడియేషన్ ఎలా ఉంది, అలాగే 2 వైర్ యాంటెనాలో రేడియేషన్ ఎలా ఉంది, కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకేనా? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జరిగిన టాపిక్స్ ఎవరిని అడుగుతాను నేను. భీమిరెడ్డి నవీన్ కుమార్, చింత అమినేటి శ్రీగౌరి ఉన్నారా? గోపాల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. రైట్. చింత అమినేడి శ్రీగౌరి, నాగిడి తేజేష్, అందులో సాయి చందు, గండేపల్లి భార్గవి చక్రియ, కుడుకు సత్య, నాగిడి ధనశేఖర్ ఉన్నారమ్మా? ఇప్పటివరకు టాపిక్స్ ఏంటో చెప్పగలరా? పంచకట్ల రామకృష్ణ, నామిడి ప్రవీణ్, గుబ్బల అరవింద్ ఉన్నారా? ఈజ్ మై ఆడియో క్లియర్? ఈజ్ మై ఆడియో క్లియర్? Yes, sir. కోన అనిల్, గుబ్బల శివ, యమున నాగదేవి, సో వీళ్ళందరికీ అబ్సెంట్ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, ఫోన్స్ పక్కన పెట్టారు.
చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది ఇష్యూ మాత్రం. ఓకే రైట్. సో నాకు ఏ పేరు చదివే నాకు బాగా తెలుసు, వాళ్ళందరూ కూడా అటెండెన్స్ రిమూవ్ చేయబడతారు. రైట్. అండ్ క్లాసులు వినకుండా జస్ట్ ఫోన్ పక్కన పెడితే అది కరెక్ట్ కాదు. రైట్. నేను చాలా సార్లు మీకు చెప్పాను నేను. అండ్ కనీసం క్లాస్ లో రెస్పాన్స్ ఇస్తారని ఇమ్మని చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ. వీఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్. అది తప్పు చెప్పని కరెక్ట్ చెప్పని. బట్ వెన్ ఇంతమంది పీపుల్ చదివినప్పుడు ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఉన్నారంటే ఏం చేస్తున్నారు, పక్కన పెట్టి పనులు చూసుకున్నారు అని అర్థం. సో ఇది కంపారిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ప్రిన్సిపల్స్ ఇమ్మని చెప్పారు నన్ను. ఐ విల్ బి గివింగ్. ఓకే రైట్. కనీసం వేస్తారని కూడా లేదు మీరు. ఇంతమంది పేర్లు చదివాను నేను. రైట్. సో నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే థిన్ వైర్ యాంటెనా. రైట్. కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే థిన్ వైర్ యాంటెనా చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు టూ వైర్ యాంటెనా, సింగిల్ వైర్ యాంటెనా గురించి చెప్పాను, టూ వైర్ యాంటెనా గురించి చెప్పాను. రైట్. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ వైర్ యాంటెనా, ఇందాక చెప్పాను చార్జ్ స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు నో రేడియేషన్, చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఫర్ స్ట్రైట్ అండ్ ఇన్ఫినిట్ వైర్ లో నో రేడియేషన్ ఉండదు. అండ్ ఐ హావ్ ప్రూవ్డ్ ద డెరివేషన్ ఫర్ Q into A ఫర్ చార్జ్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఇన్ ద Z డైరెక్షన్. కాబట్టి పాసిబుల్ రేడియేషన్ ఉండాలంటే కనుక యాంటెనా ఎడ్జెస్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా కర్వ్డ్ వైర్ ఉండాలి, కర్వ్డ్ వైర్ ఉండాలి, బెంట్ వైర్ ఉండాలి, ట్రంకేటెడ్ వైర్స్ ఉండాలి ఇలాగా. ఓకే. డిస్కంటిన్యూస్ వైర్స్ ఉండాలి ఇలాగా. ఆర్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వైర్ మనం జడల్ అనే లోడ్ ఇంపిడెన్స్ తో టర్మినేట్ చేస్తాం గ్రౌండ్ దగ్గర. ఈ జడల్ అనే లోడ్ ఇంపిడెన్స్ అప్లై చేసి టర్మినేట్ చేస్తాం. ఇలాగనే ఉండాలి. ఫ్లేరింగ్ ఎండ్స్ ఎప్పుడు బెంట్ వైర్, ఫ్లేరింగ్ కర్వ్డ్ వైర్స్ ఉండాలి, ట్రంకేటెడ్ వైర్స్ ఉండాలి, డిస్కంటిన్యూస్ వైర్స్ ఉండాలి. ఆర్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ దట్ ఏదైతే మన కండక్టర్ తీసుకున్నాం దట్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ విత్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ టర్మినేటెడ్ టు ద గ్రౌండ్. సో ఇలాగైనా ఉండాలి. దీస్ ప్రొడ్యూస్ రేడియేషన్ ఫర్ ఎ సింగిల్ వైర్ యాంటెనా. ఇలా ఉండాలి షేప్స్. ఓకేనా. ఫ్లేరింగ్ ఇలా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు టూ వైర్ యాంటెనా గురించి కూడా రేడియేషన్ నేర్చుకున్నాం మనం. సో కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ థిన్ వైర్ యాంటెనా ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే టేక్ టూ కండక్టర్స్, దట్ మీన్స్ యూ టేక్ టూ కండక్టర్స్, స్ట్రైట్ లైన్స్ తీసుకోండి, బట్ దెర్ విల్ బి నో రేడియేషన్. సో రేడియేషన్ మెకానిజం విల్ బి దేర్ ఇఫ్ ద కర్వ్స్, ఇఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ బెంట్, కర్వ్డ్ ఆర్ టర్మినేటెడ్. చెప్పాను బెంట్ వైర్స్ అంటే ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చుకుంటున్నాం అక్కడ. రైట్. ఇలా ఉంటుంది బెంట్ వైర్. సో దాన్ని ఇలా స్ట్రైట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ కేస్ లో చూసుకుంటే గనక రైట్, మనం బోత్ కండక్టర్స్ సో ఇన్ ఈచ్ కండక్టర్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇస్ ఐ, బట్ టూ కండక్టర్స్ కాబట్టి I0/2 I0/2 కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఓకేనా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి ఈ టూ వైర్ యాంటెనా దగ్గర మనం వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేసామో ఏమవుతుంది, ఇట్ స్టార్ట్స్ రేడియేటింగ్ అండ్ వయా ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇట్ ప్రాపగేట్స్ ఇన్ టు ద ఫ్రీ స్పేస్. ఇందాక చూపించాను మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ అండ్ హెచ్ ఫీల్డ్స్ జనరేషన్. రైట్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో ఆ వేవ్ వెళ్తోంది, ఆ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ వేవ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ స్ట్రైట్ వైర్ లో ఏమవుతుందంటే ఇలా ఎడ్జెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి మౌస్ పాయింటర్ దగ్గర. సో వేవ్ అనేది ఇన్స్టెంట్ వేవ్ అనేది ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతోంది మనకి, అవునా. బట్ ఎడ్జెస్ దగ్గరికి వచ్చింది, అది స్ట్రైట్ వైర్, ఇన్ఫినైట్ స్ట్రైట్ వైర్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్. రైట్. సో మనకి ఇలా మైనస్ ప్లస్ మైనస్, దిస్ ఇస్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. ఇనిషియల్లీ వేవ్ ట్రావెల్స్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మౌస్ పాయింటర్ చూడండి, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ లాగా. బట్ స్ట్రైట్ వైర్ ఇన్ఫినిట్ వైర్ అయ్యేటప్పటికి మనకి ఆ ఎడ్జెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్, ద వేవ్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్. కాబట్టి ఇలా రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ 180 degrees అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బట్ ఈ రెండు కంబైన్ అవుతాయి. ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి, ఈ రెండు ఇన్స్టెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కంబైన్ అయ్యి స్టాండింగ్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏం ఫామ్ అవుతుంది, స్టాండింగ్ వేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చూడండి, ఈ కండక్టర్ దగ్గర మనకి ఎప్పుడైతే ఎడ్జెస్ దగ్గరికి వచ్చిందో స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి, స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఇలా బ్యూటిఫుల్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద రిఫ్లెక్షన్స్. సో కరెంట్ అనేది అయ్యి టూ కండక్టర్స్ కాబట్టి I0/2 I0/2 కింద స్ప్లిట్ అయ్యింది. ఇది ఫస్ట్ కేసు. సో సెకండ్ వేవ్ కేసు వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ వస్తున్నాయో మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ ఎడ్జెస్ అనేది మనం కొద్దిగా బెండ్ చేయాలి. బెంట్ చెప్పాను, సింగిల్ వైర్ యాంటెనాస్ బెంట్, కర్వ్డ్,
డిస్కంటిన్యూస్ టెర్మినేటెడ్ వైర్స్ కింద ఉండాలి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా బెండ్ చేస్తున్నామో రైట్, సో మినిమం పార్షియల్ రిఫ్లెక్షన్, పార్షియల్ రేడియేషన్. సో ఈ బెంట్ వైర్ ని ఫ్లేర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని అంటారు. రైట్, సో వెన్ ఎ సోర్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ద టూ కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్ టర్న్ క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అండ్ డిక్యూ బై డిటి అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ, బికాస్ చార్జ్ యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే, సో మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్స్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ కరెంట్. సో మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్స్ ట్రావెలింగ్ వేవ్ కరెంట్. రెండిట్లో కూడా కరెంట్ ఐ, బట్ టూ కండక్టర్స్ కాబట్టి I02 బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ I02 బిట్వీన్ ద టూ కండక్టర్స్. సో రెండు కండక్టర్స్ I02 అండ్ I02 ఉంటుంది. సో థర్డ్ కేసుకి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఇలా లాభం లేదనుకుని మనం ఆ ఫ్లేరింగ్ ఎండ్ ని కొద్దిగా స్ట్రైట్ చేసాం. సో దాన్ని ఫ్లేరింగ్ అంటాం. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ లీనియర్ డైపోల్ ఆర్ ఏ డైపోల్ యాంటెనా. అందరికి తెలిసిందే అది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ లీనియర్ డైపోల్ ఆర్ ఏ డైపోల్ యాంటెనా. ఓకేనా? సో ఇది థర్డ్ కేసులో ఇలా జరుగుతోంది. రైట్, కాబట్టి దీనికి ఫర్దర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇప్పుడు కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. రైట్, సో మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు కొత్తగా తెలిసింది ఏంటంటే ఇలాగా ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెంట్ ఇలా ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ లో ట్రావెల్ అవుతుందో ఎడ్జెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి స్ట్రైట్ వేర్ ఇన్ఫినిట్ వేర్ అయ్యేటప్పటికి రిఫ్లెక్షన్ వేవ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇలా మైనస్ ప్లస్ మైనస్ మన ఎగ్జాక్ట్లీ 180 degrees ఆపోజిట్ లో ఆ రెండు కంబైన్ అయ్యి స్టాండింగ్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది. అందుకని ఇక్కడ చూసారా డయాగ్రామ్స్ స్టాండింగ్ వేవ్ రిప్రజెంట్ చేశాను ఇలాగా. చూడండి ఇక్కడ మౌస్ పాయింటర్ దగ్గర. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. సో ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా నేను యాడ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైతే ఈ ప్యాటర్న్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయో దీస్ ప్యాటర్న్స్ ఇందాక కొన్ని మనకి ప్యాటర్న్స్ డెవలప్ అవుతాయి అంటే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ అ graphical representation as a function of direction. So radiation pattern is a graphical representation as a function of direction. సో మనం చాలా సార్లు చూసాము. లాస్ట్ టైం నేను ఐసోట్రోపిక్ యాంటెన్నా XYZ కోఆర్డినేట్ లో చూపించాను. ఒక బాల్ షేప్ లో స్పియర్ షేప్ లో ఉంటది. అలాగే డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ XYZ లో చూపించి ఎగ్జాంపుల్ గా Y డైరెక్షన్ లో చూపించాను. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ గా Y డైరెక్షన్. సో డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్, ఒక దిల్ బీ ఇన్ సమ్ డిజైర్డ్ డైరెక్షన్, ఫేవరబుల్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకే, అదర్ డైరెక్షన్స్ లో మనకు బ్యాక్ లోబ్స్ ఆర్ సైడ్ లోబ్స్ ఉంటాయి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ యువర్ ఆమ్ని డైరెక్షనల్. ఐ హావ్ షోన్ దేర్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ లో చూపించాను, XZ ప్లేన్ ఆర్ XY ప్లేన్ ఆర్ YZ ప్లేన్ లో. ఓకే, చూపించాను మీకు నేను. సో దాంట్లో బ్యాక్ లోబ్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే రైట్, అది ఆమ్ని డైరెక్షనల్ ఒక ప్లేన్ లో చూపించుకుంటూ వచ్చాను మీకు. దాంట్లో కూడా ఒక పర్టికులర్ ప్లేన్ లో మనకి రేడియేషన్ వస్తుంది. ఆ రేడియేషన్ ఒక డౌన్వర్డ్ షేప్ లో ఉంటుందని చూపించాను. ఓకే, ఆమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ లో. సో ఇంకా కొత్తగా నేర్చుకునే పాయింట్ ఏంటంటే దీస్ ప్యాటర్న్స్ ఏదైతే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ నేను చెప్పాను, ఇట్స్ అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్స్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ కూడా టూ టైప్స్, ఫీల్డ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అండ్ పవర్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని తర్వాత. సో రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఫీల్డ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్, పవర్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. ఫీల్డ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ EN తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, EN. పవర్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ని PN తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ రెండు కూడా చూపిస్తాను మీకు. రైట్, కాబట్టి పిల్లిమెట రాజు, కోడెల సత్యమేఘన, కర్రి ప్రేమ్ కుమార్, దుర్సటి చైతన్య సాయి ఎవరైనా ఉన్నారా? కొప్పిశెట్టి కరుణమయి, కొడక సత్య, తిరణ్దాసు శ్రీకాంత్, ఏడుగు మౌనిక ఉన్నారా? నెక్స్ట్ చిప్పాడ శాంతిరాణి, జాగిశెట్టి శివస్వాతి, కొడవాటి సాయి కిరణ్ ఉన్నారా? గొల్లపాటి రోహిత్ సేనాపతి, గోపాల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. గోపాల్ ఉన్నావా? ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఓకే, వీళ్ళందరికీ యాబ్సెంట్ అమ్మా, స్పాక్స్ అందరూ కూడా వీళ్ళందరికీ యాబ్సెంట్ పెట్టేసేయండి. ఓకే సార్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు డీటెయిల్. నేను అన్ని కూడా కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. పెట్టాను నేను, రెడ్ మార్క్ లో పెట్టేస్తాను ఆల్రెడీ. చెప్పమ్మా ఎవరు? ఈశ్వరి సార్. కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? ఏం సార్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్ ఒకసారి మళ్ళీ? నేను అది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, అదే కదా చెప్తున్నాను నేను. అంటే స్టార్టింగ్ దగ్గర కొంచెం అర్థం కాలేదు సార్. ఏంటమ్మా? స్టార్టింగ్ దగ్గర స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకున్నారు కదా సార్, 2 కండక్టర్స్ స్టార్టింగ్ లోనే.
అక్కడ నుంచి అర్థం కాలేదు సార్. అది ఎలా సరే రేడియేట్ అవుతుందో అనేది అర్థం కాలేదు సార్. ఆల్రెడీ ఆ రేడియేషన్ చెప్పాను కదమ్మా స్ట్రైట్ వైర్ లో ఇందాక. సరే yes. నీకు అర్థమైంది? ఏమర్థమైంది చెప్పు. ఇప్పుడు ఇవాళ టాపిక్స్ ఏం చెప్పాను చెప్పు అమ్మా. ఇవాళ ఏ టాపిక్స్ సింగిల్ వైస్ చెప్పేసి సార్. సింగిల్ వైర్ లో 2 రేడియేషన్ వైర్ ఎలా యాంటీనాస్ చెప్పాను? కూడా చెప్పేసి సార్. సింగిల్ అది వైర్ లో ఏం చెప్పాను? కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అండ్ వైర్స్ అనేవి ఎలా బెంట్ అవుతాయి, ఎలా స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి అదంతా చెప్పేసి సార్. ఓకే. సింగిల్ వైర్ లో And two ఎలా చెప్పాను? ఏం సార్? సింగిల్ వైర్ లో ఏం చెప్పాను? సింగిల్ వైర్ లోనా సార్? సింగిల్ వైర్ లో ఏం చెప్పాను నేను? ఒకసారి సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చే. అదే కదా నేను అడుగుతున్నాను. సింగిల్ వైర్ అనేది ఫండమెంటల్ వైర్ ఓకే. సింగిల్ వైర్ లో రేడియేషన్ ఎలా వస్తుంది? టైం వేరింగ్ సార్. కంప్లీట్ అవ్వలేదు. టైం వేరింగ్ సార్. టైం వేరింగ్ చేస్తాం సార్ కరెంట్ అనేది. చేస్తావు. ఓకే. తర్వాత చేసి అది చార్జ్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది సార్. అప్పుడు Okay. కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ చెప్పమ్మా. కరెంట్ పాస్ అవ్వదు సార్. అప్పుడు ఒకవేళ చార్జ్ అనేది యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది సార్. ఆ కండిషన్స్ లో అయితే రేడియేషన్ అనేది స్ట్రైట్ గా ఉంటది. అంటే రేడియేషన్ ఉండదు సార్, స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. అండ్ అంటే బెంట్ అయిపోతుంది సార్. అంటే వైర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా రాదు సార్, బ్రేక్ అవుతుంది సార్. అంటే స్టక్ అది డిస్కంటిన్యూస్ సార్. సో అలాగా వైర్ అనేవి బెంట్ అవుతాయి, డిస్కంటిన్యూ అవుతాయి. అంటే కరెక్ట్ ఫామ్ లో కంటిన్యూస్ గా అయితే ఉండదు సార్. ఓకే. డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది సార్. ఓకే. అప్పుడు ఏం సార్? ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్. ఇప్పుడు 2 వైర్ యాంటెన్నా చెప్తున్నాను నేను. ఓకే. సింగిల్ వైర్ లో స్టేషనరీ చెప్పాను, స్టేషనరీ చార్జ్, పల్స్ ఆఫ్ చార్జ్, మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ చెప్పాను. అవునా? తర్వాత పల్స్ ఆఫ్ చార్జ్ అలాగే కండక్టర్ విత్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ జెడ్ డైరెక్షన్ చెప్పాను. అవునా? అది అయిపోయిన తర్వాత క్యూఎన్టీఏ డెరివేషన్ చూపించాను ఒకసారి. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ చూపించాను. ఆ తర్వాత 2 వైర్ యాంటెనాస్ ఇందాక చూపించాను ఇలాగా. ఆ 2 వైర్ లో యాంటెనాస్ ఇది అర్థమైందా? చెప్పు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. 1 minute ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఇదిగో పెట్టాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మా. 2 వైర్ యాంటెనాస్ ఒకటి తీసుకుంటాం సార్. వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది తీసుకుంటాం. అది సోర్స్ అనేది టీ లైన్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం సార్. వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం సార్. అది కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మన సోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం కదా సార్. ఓకే. అప్పుడు కొంచెం వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఉంటుంది సార్. ఓకే. దెన్ అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది కొంచెంగా ఉంటుంది సార్, అనేది అప్లైడ్ అవుతుంది. దాని వల్ల ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అయ్యి ఎలక్ట్రిక్ లీనియర్ ఫోర్స్ లాగా అవుతుంది సార్. ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సార్. ఆ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండదు సార్. ఆ ఫీల్డ్ మనం సోర్స్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు. అవును. ఆ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది పాజిటివ్ గా ఉంటుంది స్టార్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఎనర్జీకి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం నెగిటివ్ అవుతుంది సార్. అప్పుడు ఆ నెగిటివ్ వచ్చేటప్పుడు లూప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సార్. కాదు, ఎప్పుడు లూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి? ఈ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ట్రావెల్ అయ్యి ఎలా ట్రావెల్ అవుతాయి? పాజిటివ్ టు నెగిటివా, నెగిటివ్ టు పాజిటివా? పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ సార్.
వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, వెళ్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైంది? ఈ రెండు ఏమైంది? ఈ రెండు ఏమైనా ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడు, మౌస్ చూపిస్తాను చూడు. అవి బ్రేక్ అవుతాయి సార్. పార్ట్ 1 అనేది సెపరేట్ అవుతుంది, అప్పుడు సెపరేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఏం సార్? ఇప్పుడు ఏమైంది? సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఏమైంది చెప్పండి. లూప్స్ లో ఫామ్ అయిపోయింది సార్. ఓకే, లూప్స్ లో ఫామ్ అయింది. ఓకే సార్. ఓకే, అప్పుడు ఫైనల్ సమ్మరీ ఏంటి? దీనికి సమ్మరీ ఏంటి? ఫైనల్ గా సమ్మరీ ఏంటి సార్? చార్జ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు క్రియేట్ electromagnetic fields, బట్ నాట్ నీడెడ్ టు సస్టైన్ దెమ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనం చెప్పమ్మా. దాన్ని ప్రాపగేట్ చేయలేం సార్. మనం సెపరేట్ చేసాం కదా సార్. అంటే చార్జ్ అనేది ఈఎం ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది, బట్ సెపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత అవి ఆల్రెడీ డిటాచ్ అయిపోయిన తర్వాత అవి ట్రావెల్ అవుతున్నాయి ఫ్రీ స్పేస్ లో. అవి సస్టైన్ అవడానికి మాత్రం చార్జ్ అవసరం లేదు అంటున్నాడు వాడు. ఓకేనా? ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ నేను. అంటే ఏమీ లేదు, ఇది ఇక్కడ 2 కండక్టర్స్ తీసుకున్నావా? ఇక్కడ ఎన్ని కండక్టర్స్ తీసుకున్నా? 2 కండక్టర్స్ తీసుకున్నాను. దానికి వోల్టేజ్ సోర్స్ అప్లై చేసాం. ఓకే, సో అప్లై చేసినప్పుడు ఈ రెండు కూడా ఒక స్ట్రైట్ వైర్. ఈ స్ట్రైట్ వైర్ ఏనా? స్ట్రైట్ వైర్స్ లో రేడియేషన్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు. అదే కదా చెప్పాను, ఇక్కడ 2 కండక్టర్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ వైర్స్ తీసుకున్నా, నో రేడియేషన్. నో రేడియేషన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రేడియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు, బట్ రేడియేషన్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? అది బెంట్ క్లియరింగ్ ఉన్నప్పుడు కానీ, కర్వ్డ్ కానీ, టర్మినేటెడ్ కానీ, ఇందాక చూపించాను కదా డయాగ్రామ్స్, అలా ఉన్నప్పుడు. అది సెకండ్ కేస్ లో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇలాగా. సో ఫస్ట్ కేస్ లో కూడా కరెంట్ ఐ ఉన్నప్పుడు రెండు కండక్టర్స్ లో కరెంట్ I0/2 I0/2 కింద డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, కరెంట్ డివిజన్ చెప్తున్నాను. I0/2 I0/2 అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండిట్లో కూడా I0/2 ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ 2 కండక్టర్స్. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూడు, కింద డయాగ్రామ్ చూడు, కింద లాస్ట్ మౌస్ పాయింటర్ చూపిస్తాను కదా. వేవ్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది? ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇలాగా, అవునా? అదే సార్, అర్థం కాలేదు. అక్కడ వేవ్ అమ్మ ఎలా వెళ్తూ ఉంటుంది మనకి? పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇలా ఏమా, పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ వెళ్తుంటుందా? ఇప్పుడు ఒక ఎండ్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుంది? ఇలాగా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎండ్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి ఏమైంది? స్ట్రైట్ వైర్. అది అవును, ఎండ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్స్టెంట్ వేవ్ ఏమవుతుంది? ఎండ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? కింద చూపించాను, అదే కింద చూపించాను. ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? 180 degrees ఆపోజిట్ లో. ఎలాగా? ఆపోజిట్ ఫేస్ లో మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఇలా వెళ్తుంది మళ్ళీ ఆపోజిట్ ఫేస్ లో, అవునా? 180 degrees లో. దాన్ని ఏమేమంటారు? రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్. ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఏమంటారు? అంతే. అది కింద డయాగ్రామ్ లో వేసి చూపించాను. సో పై డయాగ్రామ్ లో చూడండి, పై డయాగ్రామ్ లో కండక్టర్ పైన గీసాను, వాటిని ఏ వేవ్స్ అంటారు ఇప్పుడు? స్టాండింగ్ వేవ్స్. గీసాను కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ఇలా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం గీసి ఇలా ఉంటాయమ్మా, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇలా ఉంటాయి. మళ్ళీ దానికి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఇలా ఉంటాయి అని చూపిస్తున్నాను నేను. ఈ రెండు కంబైనింగ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్, అది పై డయాగ్రామ్ లో గీసాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు స్టాండింగ్ లో చూసారా? పై డయాగ్రామ్ లో అర్థమవుతుందా ఏమా? స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అయినాయి ఇలాగా. ఓకే రైట్. బట్ స్ట్రైట్ వైర్ లో ఇలా జరుగుతోంది. సెకండ్ కేస్ లో ఏం చేశాడు ఈశ్వరి? బెంట్ అయింది. అది దాన్ని ఏ లైన్ అంటాడు? క్లియర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. థర్డ్ కేస్ లో ఏం చేసాము? డైపోల్ చేసాం సార్. అంతే, డైపోల్ చేసాం. కాబట్టి వాడు ఏమంటున్నాడంటే dQ/dt అంటే ఏంటంటే చార్జ్, మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్స్ ఎ కరెంట్. సో దానికి ఇప్పుడు రెండు కండక్టర్స్ కాబట్టి I0/2 బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద 2 కండక్టర్స్ కాబట్టి స్ట్రైట్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడతో ఇలా జరుగుతోంది, స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాడు.
బట్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను కొత్తగా, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్. బట్ ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఉంది, లెంత్, వేవ్ లెంత్. ఈశ్వర్ ఇప్పుడు ఏంటి చెప్తున్నాను, కండిషన్స్ ఏం చెప్తున్నాను? లెంత్, వేవ్ లెంత్. లెంత్, వేవ్ లెంత్, అది వినండి. ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ అన్ని కూడా డిపెండ్స్ అపాన్ ది లెంత్ అండ్ వేవ్ లెంత్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే వేవ్ లెంత్ తెలుస్తుంది. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు C బై లాంబ్డా. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే లాంబ్డా తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ కేస్ లో వాడు ఏమన్నాడు, వేవ్ లెంత్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది యాంటెనా. సో ఫస్ట్ కేస్ లో అంటే L లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా తీసుకుందాం కండిషన్. అంటే L సో లెస్సర్ దాన్ లాంబ్డా కండిషన్ తీసుకోండి. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇందాక డైపోల్ రెడీ అయింది కదా, ఎలాగ స్ట్రైట్ గా రెడీ అయిందా? ఆ డైపోల్ దగ్గర రెడీ అయిపోయిన యాంటెనా ఎలా రేడియేట్ అవుతుంది అంటే, లెంత్ ప్రకారం వేరీ చేస్తుంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ గా ఎలా అబ్జర్వ్ చేశారు, ఆ వేవ్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ షేప్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఎలా ఉంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 కండక్టర్స్ దగ్గర చూడండి. సో ఆ 2 కండక్టర్స్ ఇప్పుడు ఫ్లేర్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ డైపోల్ తయారైంది, అవునా? ఆ డైపోల్ లెంత్ అండ్ వేవ్ లెంత్ ప్రకారం వేరీ అవుతున్నప్పుడు, అంటే L లెస్ దెన్ లాంబ్డా వేరీ అవుతున్నప్పుడు ఆ షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, డిఫరెంట్ లెన్స్ మార్చే కొద్ది ఆ వేవ్ షేప్ ఎలా మారుతూ ఉంటుంది అనేది చూపిస్తున్నాం. ఆ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా మారుతుంది అనేది. సో ఆ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా మారుతుంది? సో L లెస్ దెన్ లాంబ్డా ఉన్నప్పుడు ద ఫేస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ప్యాటర్న్ ఈచ్ కండక్టర్, అంటే ఇప్పుడు చూడండి L లెస్ దెన్ లాంబ్డా. ఓకే, ఫస్ట్ కరెంట్ చూద్దాం. ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ 2 కండక్టర్స్ లో సేమ్ డైరెక్షన్, ఓకేనా? సో 2 కండక్టర్స్ లో సేమ్ డైరెక్షన్, బట్ కండిషన్ మాత్రం మారింది, L లెస్ దెన్ లాంబ్డా. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే త్రూఅవుట్ ద లెంత్ ద ఫీల్డ్ రేడియేట్ బై ద ఫ్లేర్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద యాంటెనా, ఆ లెన్స్ ఎలా మారుతుంది అంటే ఇలా వస్తుందండి షేప్. ఇక్కడ చూడండి ట్రయాంగులర్ షేప్ లో వస్తుంది. ఆ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? షార్ప్ గా, సూదిగా ఒక ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది L లెస్ దెన్ లాంబ్డా అయినప్పుడు. సో ఈ సెంటర్ పోర్షన్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ మోడ్ ఆఫ్ ది కరెంట్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇటు ద సెంటర్ పోర్షన్ దగ్గర ఇలా ఉంటుంది. అట్ ద సెంటర్ పాయింట్ ద రేడియేషన్ ఇస్ మోడ్, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I. అంటే షేప్ ఇలా ట్రయాంగులర్ షేప్ లో వస్తుంది. ఓకే, బట్ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ది కండక్టర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ లో లెంత్ చేంజ్ చేస్తున్నాం, అంటే ఇందాక దాని మీద లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను, λ/2 కి ఇంక్రీజ్ చేశాను, సేమ్ డైపోల్ కి ఇంక్రీజ్ ద లెంత్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్, బట్ లెంత్ మారింది λ/2 కి. అప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మీరు చూస్తున్న లోబ్ ఏదైతే చూస్తున్నారు, మీరు ఇప్పుడు లోబ్స్ నేర్చుకుంటారు కదా, రైట్? ఒక 1 మెయిల్ లో ఫామ్ అవుతుంది అండ్ సెంటర్ పోర్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో సెంటర్ పోర్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండింటికి. సో ఇలాగా లో ఫామ్ అవుతుంది, ఒక సింగిల్ లో ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ థర్డ్ కేస్ లో λ/2 లెస్సర్ దెన్ L లెస్సర్ దెన్ లాంబ్డా, అంటే లెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ λ/2 బట్ లెస్ దెన్ లాంబ్డా. అంటే ఈ కేస్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే, 2 లోబ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ 2 లోబ్స్ ఇలాగ ఫామ్ అవుతున్నాయి అండ్ సెంటర్ పోర్షన్ ఎప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I మోడ్ I. ఫోర్త్ కేస్ లో 3λ/2 లెస్ దెన్ లాంబ్డా లెస్ దెన్ L లెస్ దెన్ లాంబ్డా, రైట్? అంటే ఏంటి? L లెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 3λ/2 బట్ లెస్సర్ దాన్ లాంబ్డా అయినప్పుడు 3 లోబ్స్ ఫామ్ అవుతాయంట అండ్ సెంటర్ పోర్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మోడ్ I. బట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద కండక్టర్ ఇస్ సేమ్, జస్ట్ లెంత్ మార్చి కొలిది ఏదైతే ఆ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ డెవలప్ అవుతుందో దాని షేప్స్ మారుతున్నాయి. ఒకటి ట్రయాంగులర్ లోను, ఒకటి సింగిల్ లోబ్ లోను, ఒకటి 2 లోబ్స్ లోను, ఒకటి 3 లోబ్స్ లోను. సో లెంత్ ఈ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వేవ్ లెంత్, వేవ్ లెంత్. ఓకే, సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మారి కొలది వేవ్ లెంత్ మారుతుంది. లెంత్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద వేవ్ లెంత్. కాబట్టి ఈ మార్చి కొలది ఆ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయో వాడు చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? రైట్. ఈశ్వరి చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. చెప్పమ్మా. ఇందాక డైపోల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి, ఇప్పుడు లెన్స్ ప్రకారం ఎలా వేరీ అవుతున్నాయి చెప్పండి. స్టాండింగ్ ఇక్కడ చెప్పండి, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయండి, చెప్పండి చెప్పండి. ఇంతకు స్టాండింగ్ వేవ్స్ అనేది ఫామ్ అయినాయి సార్. అవునమ్మా, చెప్పండి. స్టాండింగ్ వేవ్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. ఎవరో ఒకరు ఎక్స్ప్లెయిన్
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సార్ కెన్ ఐ సార్? ఎవరి పేరేంటమ్మా? మౌనిక సింధు సార్. చెప్పమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్. సార్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనం 2 ట్రాన్సిషన్ లైన్స్ తీసుకుంటాం సార్, అంటే 2 కండక్టర్స్ తీసుకుంటాం సార్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఫ్రమ్ విచ్ సెక్షన్ ఆర్ యు మౌనిక? EC5 సార్. ఓకే, రైట్. ఓకే అమ్మా, చెప్పమ్మా. 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ తీసుకుంటాం సార్. తీసుకుంటే వన్ సైడ్ సోర్స్ ఉంటుంది సార్, ఇంకో సైడ్ ఓపెన్ ఏరియా ఉంటుంది సార్. ఓకే. కరెంట్ అన్నది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి సార్. ఈ ఓపెన్ ఏరియా ద్వారా కరెంట్ అన్నది ఫ్లో అయ్యి రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్. ఆ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ని స్టేషనరీ వేవ్ ప్యాటర్న్ అనుకుంటారు సార్. ఓకే, అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కంబైన్ అవుతాయి టు ఫార్మ్ ఏ స్టాండింగ్ వేవ్. స్టాండింగ్ వేవ్ సార్, స్టాండింగ్ వేవ్ అవుతుంది సార్. ఓకే. అప్పుడు ఐ అన్నది 0 ఉంటుంది సార్. అక్కడ వోల్టేజ్ అన్నది మాక్సిమం గా ఉంటుంది సార్. ఫీల్డ్స్ అన్నవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి సార్, ఎందుకంటే ఆ 2 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ కి కొంచెం లెస్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా సార్, అంటే లెస్ డిస్టెన్స్ ఉంది సార్, అందుకనే ఫీల్డ్స్ అన్నవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి సార్. మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్ చార్జ్, అది మూవింగ్ చార్జ్ మూవ్ అయ్యే కొలది క్రియేట్ అవుతుంది సార్. మూవింగ్ చార్జ్ క్రియేట్స్ కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది సార్. ఫ్లేరింగ్ ఇస్తాం సార్. ఫ్లేరింగ్ ఎందుకు ఇస్తామంటే ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నవి క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి సార్. అలా క్యాన్సిల్ అవ్వకుండా మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఫ్లేరింగ్ అన్నది ఇస్తాం సార్. అంటే మీకు లాస్ట్ క్లాసెస్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పానమ్మా, గుర్తుందా? కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఎంటర్ అవుతాయి, ఫ్లేరింగ్ గుర్తుందా? డయాగ్రామ్ చూపించాను. గుర్తుంది సార్. ఓకే, స్ట్రైట్ వైర్ లో ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి, సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో యాడ్ అవుతాయి. గుర్తుందమ్మా? ఓకే, రైట్. తర్వాత ఫ్లేరింగ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అక్కడ కూడా మినిమం రేడియేషన్ మినిమం రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది ఫ్లేరింగ్ లో. తర్వాత ఏం చేసావు? లీనియర్ డైపోల్ చేసాను సార్, అంటే లీనియర్ డైపోల్ మార్చాం. తర్వాత చెప్పండి. కంప్లీట్ యాంటీనా వస్తుంది సార్. కంప్లీట్ యాంటీనా వస్తుంది. ఓకే. అయితే ఫ్రీ స్పేస్ లోకి రేడియేషన్ అన్నది వెళ్తుంది సార్, అంటే నెట్ రేడియేషన్ అన్నది సేమ్ గా ఉంటుంది సార్ అన్ని డైరెక్షన్ లో. ఓకే. ఫీల్డ్స్ అన్నవి యాడ్ అవుతాయి సార్, ఎందుకంటే అది టైం తో వ్యారీ చేస్తుంది కదా సార్. కొన్ని అవన్నీ చూపించాను కదా, టైం వేరింగ్ కరెంట్స్ ఇందాక డెరివేషన్ చూపించిన తర్వాత ఈవెన్ స్ట్రైట్ గా చేసిన తర్వాత కూడా కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ డైరెక్షన్ చూపించాను, పాజిటివ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో లాస్ట్ క్లాస్ లో చూపించాను కదా, సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ థర్డ్ కేసులో సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నవి యాడ్ అవుతాయి సార్ అక్కడ. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారంటే కరెంట్ డైపోల్ ఆఫ్ లెంత్ చెప్పారు సార్. లెంత్ తో ఎలా వేరీ అవుతుంది, ఎలా వేరీ అవుతుందో చెప్పారు. లెంత్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా, లెంత్ కూడా ఇంపార్టెంట్. లెంత్ ఇంపార్టెంట్ సార్. సో ఇక్కడ లెంత్ లాంబ్డా తో కంపేర్ చేస్తూ చెప్తున్నాడు వాడు, ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే వేవ్ లెంత్ తెలుస్తుంది. సో F is equal to C by lambda. కాబట్టి లెంత్ నుంచి ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ కి ఎలా మారుతుందో చెప్పండి. చెప్పండి. లెంత్ అన్నది వేవ్ లెంత్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అక్కడ అంటే లెంత్ అన్నది తక్కువగా ఉందంటే అక్కడ ట్రయాంగులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నది జరుగుతుంది సార్. కరెంట్ అన్నది డిస్ట్రిబ్యూషన్, బట్ రెండు కండక్టర్స్ లో కరెంట్ సేమే, రైట్? కరెంట్ అన్నది యూనిఫామ్ లో ఉంటుంది సార్. అండ్ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? రెండు కూడా అదే మాక్సిమం లో ఉంటుంది సార్. ఓకే. ఓకే, magnitude of I. Next, second case. నెక్స్ట్ సైనసోడియల్ చేస్తాం సార్, అంటే L = π/2 ఇస్తాం సార్, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద వేవ్, అంటే హాఫ్ వేవ్ ఇస్తాం సార్ మనం λ/2 కండిషన్ లో. సేమ్ డైపోల్ కి ఇంక్రీజ్ చేస్తాం లెంత్ మనం. λ/2 ఇస్తాం సార్, అప్పుడు సైనసోడియల్ అవుతుంది సార్. I అన్నది మిడిల్ లో మాక్సిమం ఉంటుంది సార్, అంటే 2 పోల్స్ ఉంటాయి సార్. ఆ 2 పోల్స్ I = 0 అవుతాయి సార్. వోల్టేజ్ అన్నది 0 అవుతుంది సార్ మనకి. ఓకే. నెక్స్ట్ λ/2 అంటే లెంత్ ని మిడిల్ చేసుకుంటున్నాం సార్. λ/2 లెస్ దెన్ లెంత్ లెస్ దెన్ లాంబ్డా, అదే లాంబ్డా సార్.
అయితే ఇక్కడ కూడా 2 పోల్స్ ఉంటాయి సార్. అండ్ ఐ అన్నది మాక్సిమం అవుతుంది సార్. కరెంట్ మాక్సిమం అవుతుంది. కరెంట్ డైరెక్షన్ అన్నది యూనిఫామ్ లో ఉంటుంది సార్. ఓకే. ఇక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది సార్. డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లాంబ్డా లెస్ దెన్ ఎల్ లెస్ దెన్ 3 λ/2 చేసుకుంటాం సార్. ఓకే. అయితే 2 మినిమమ్స్ ఉంటాయి సార్, అంటే 2 పోల్స్ ఉంటాయి సార్. 2 పోల్స్ ఉంటాయి సార్, 3 మాక్సిమమ్స్ వస్తాయి సార్. అంటే ఐ సార్ 3 మాక్సిమమ్స్ అంటే ఐ సార్ కరెంట్ సార్. సో దానికి సెంటర్ పాయింట్ మళ్ళీ మనకి ఐ, మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఐస్. మాగ్నిట్యూడ్. వెరీ గుడ్. కాబట్టి మనకి దీని ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే ఎల్ లాంబ్డా ప్రకారం కూడా మనం ఎలాగ మనకి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి కూడా మనం చూసాం. ఓకే. సో 4 టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాను. అలాగే చాలా క్లియర్ గా. అండ్ మౌనిక, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ అయ్యామా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అన్నవి కరెంట్ తో. హలో సార్. అంటే లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను చాలా క్లియర్ గా, ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాను ఎలా క్రియేట్ అయ్యి. సార్ లాస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదు సార్. అది ఇప్పుడు చూపించాను కదా, ఇందాక డయాగ్రామ్స్ చూపించాను కదా సైన్ వేవ్ నుంచి. అవును సార్, సైన్ వేవ్ నుంచి ఫార్మ్ సింగిల్ వేవ్ అయ్యేనా సార్? సింగిల్ వైర్ అదేనా సార్? అదేనమ్మా, అదే చెప్పు. సైన్ వేవ్ అంటే ఒకసారి విజువల్ లా ఉంటుంది అందరికి. సైన్ వేవ్, ఫుల్ వేవ్ లెంత్, హాఫ్ సైకిల్ చూసావా ఇందాక? చెప్పు, గుర్తున్నది చెప్పు, చెప్పండి సార్. సింగిల్ వైర్ యాంటీనాలో మన స్టేషనరీ చార్జ్ లో నో కరెంట్ అన్నది ఉండదు సార్, రేడియేషన్ అన్నది ఉండదు సార్. టైం తో వ్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం కొంచెం చార్జ్ అప్లై చేసినా రేడియేషన్ అన్నది ఉండదు సార్. అప్పుడు పల్స్ చార్జ్ కండక్టర్ తీసుకుంటే జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది సార్. Q1 చార్జ్ ఇది అడుగుతున్నాను. ఇది సార్ ప్రెజెంటేషన్ కనిపించ డైపోల్ యాంటీనా గురించి అడుగుతున్నారా సార్? అవునవును, పాయింట్స్ తీసుకుని ఇందాక చూపించాను కదా. అవును సార్. వేవ్స్ అన్నవి సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే యాడ్ అవుతాయి సార్. అయితే మనం హాఫ్ వేవ్ తీసుకుంటే దాన్ని సింపుల్ డైపోల్ అంటారు సార్. నెక్స్ట్ 2 రాడ్స్ ని తీసుకుంటాం సార్, ఐరన్ రాడ్స్ లాంటివి తీసుకుంటే అందులో ఫార్మ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది. డైపోల్ అనేది ఒక హాఫ్ సైకిల్ నుంచి ఫార్మ్ అయింది. ఆ డైపోల్ అన్నది హాఫ్ సైకిల్ నుంచి ఫార్మ్ అయింది సార్. ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఫ్లో అవుతాయి సార్ ఆ 2 రాడ్స్ లో. అదే రాడ్ లో అది రివర్స్ చేస్తే ఫ్లో అవుతాయి సార్. ఆ ప్రాసెస్ ప్రకారంగా మాక్సిమం కండక్టర్ ఈజ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అవుతుంది సార్ రివర్స్ చేస్తే. ఓకే. సో ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ స్టాప్ అయిపోతుంది? ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో మూమెంట్ స్టాప్ అయిపోతుంది ఇక్కడ? రివర్స్. హలో సార్. చెప్పమ్మా, వినిపిస్తుంది, చెప్పమ్మా. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లో అన్నది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అన్నది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది సార్. అవును. సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది తీసుకుంటాం. అంటే మనకి ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈ మూమెంట్ ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది అంటే ఫ్లో ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోయిందో మ్యాగ్నెట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డిసపేర్ అయిపోతాయి. ఫ్లో ఉండే కొలది అది ఏ సైడ్ మాక్సిమం ఉందో అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంటుంది ఫీల్డ్. ఎప్పుడైతే ఫ్లో స్టాప్ అయిపోయిందో లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కూడా డిసపేర్ అయిపోతాయి, కొలాప్స్ అయిపోతాయి. అదనమాట. చెప్పు.
నెక్స్ట్ ఫ్లో అన్నది స్టాప్ అయిపోతే మీరు చెప్పారు కదా సార్, అదే సార్ స్టాప్ అయిపోతే సరే. అక్కడ లైన్స్ ఆఫ్ స్టాప్ అయిపోతుంది సార్. ఒకవేళ అది ఫ్లో ఇక్కడ- అన్నది ఉంటే ఇంకా జరుగుతుంది సార్. అదే అంటే reverse చేస్తే ఏ flow- సైడ్ మాక్సిమం ఉందో ఆ electrons అన్నది- సైడ్ అటు సైడ్ డైరెక్షన్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ డైరెక్షన్ ఉంటే ఇలా రివర్స్ డైరెక్షన్ లో, రైట్. Yes, sir. సో దీని వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా క్రియేట్ అయింది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, హలో సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చెప్పమ్మా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయింది కదా. ఛార్జ్ ఇన్ పొలారిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో చేంజ్ ఇన్ పొలారిటీస్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సార్, ఫామ్ అవుతుంది సార్. ఓకే, తర్వాత ఇవి ఎలా వెళ్తుంటాయి? ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఎలా వెళ్తుంటాయి? పాజిటివ్ టు నెగటివ్ సార్. రైట్, ట్రావెల్ అవుతుంటాయి. తర్వాత ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను. గ్రిల్ ఫీల్డ్ లాగా ఉంటుంది అన్నారు సార్. అంటే ఆ అజంప్షన్ గ్రిల్ లో ఉంటుంది ట్రావెల్ అయ్యేది. సో వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా హెచ్ ఫీల్డ్స్, హారిజాంటల్ ఎప్పుడు ఈ ఫీల్డ్స్. ఆ రెండు ఎలా ఉంటాయి? perpendicular to each other. Perpendicular to each other. ఈ చెద. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫుల్ సైకిల్ హాఫ్ సైకిల్ చూపించాను మళ్ళీ. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఈ పీక్ దగ్గర చూస్తారా, ఇలా చూస్తున్నారా? ఇది హెచ్ ఫీల్డ్, ఇది ఈ ఫీల్డ్. మళ్ళీ ఫుల్ సైకిల్ తీసుకోండి, ఈ పీక్ దగ్గర ఇది హెచ్ ఫీల్డ్, దీనికి పెర్పెండిక్యులర్ గా ఈ ఫీల్డ్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది ఒక ఫుల్ వేవ్ ఇది, అవునా? ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ ఫీల్డ్స్, హెచ్ ఫీల్డ్స్. ఓకేనా? అర్థమైందా? Yes, sir. రైట్, క్లియర్ గా. సో మొత్తానికి వేవ్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది మనకి ఊహించుకోవటానికి. సో వర్టికల్ ఎప్పుడు కూడా హెచ్ ఫీల్డ్స్, హారిజాంటల్ ఎప్పుడు ఈ ఫీల్డ్స్, అండ్ దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. ఓకే, సో మిస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా చూసుకోవచ్చమ్మా. మిస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అదిగో లాస్ట్ క్లాస్ లో మిస్ అయిన వాళ్ళు, ఇవి స్ట్రైట్ లైన్స్, జడల్ ఇన్ఫినిటీ. ఇందాక చెప్పినట్టు వైర్ దగ్గర స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అయ్యి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము మాక్సిమం. సెకండ్ క్లాస్ లో ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాము. కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో యాడ్ అవుతాయి, సేమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, సేమ్ డైరెక్షన్స్ యాడ్ అవుతాయి. లాస్ట్ దాంట్లో ఫ్లేరింగ్ ఇచ్చాము. కరెంట్ మాక్సిమం పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఉంటే కనుక యాడ్ అవుతుంది, సింపుల్ డైపోల్ తయారవుతుంది. ఇది కాన్సెప్ట్. దీన్ని మనం మొత్తానికి వీటితో లింక్ చేసే వేళ. సరే, ఇవాళ మొత్తం మనకు అన్ని సింగిల్ వైర్, 2 వైర్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చూసాం. రైట్, సాయిబాబు ఆర్ వంశీ గోపాల్ సార్ ఒకసారి సమ్మరీ ఇవ్వండి. మీ ఇద్దరు ఒకళ్ళు, ఇద్దరు ఇవ్వండి, మీ తర్వాత అబ్బాయి ఇస్తాడు. చెప్పండి. ఫస్ట్ చెప్పండి సార్. చెప్పు మొత్తం చెప్పు, అన్ని ఈవేళ కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన టాపిక్స్. సింగిల్ వైర్ గురించి చెప్పారు సార్. ఫస్ట్ చెప్పమ్మా. రేడియేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ వైర్ గురించి, అంటే సింగిల్ వైర్ లో రేడియేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుద్ది అనేది చెప్పమ్మా. దాని తర్వాత రేడియేషన్ ఆఫ్ 2 వైర్స్ యాంటీనా, తర్వాత కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది థిన్ వైర్ యాంటీనా సార్. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం లైన్స్ లో చూసాం, ఇప్పుడు వైర్ లో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది రేడియేషన్ అనేది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చెప్పారు సార్. అంతే. తర్వాత దాని లెంత్, వేవ్ లెంత్ కూడా కంపేర్ చేసి చెప్పారు సార్. వేవ్ లెంత్ కూడా కంపేర్ చేసి చెప్పాము. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఎవరు? ఇప్పుడు వంశీ గోపాల మాట్లాడు, సాయి గోపాల? నేను సాయిబాబు సార్. సో వంశీ గోపాల్, ఎస్ సార్. నీ వేలో కంపారిజన్ చేయమ్మా. 2-3 పాయింట్స్ చెప్తూ కంపేర్ చేయి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సింగిల్ వైరు, 2 వైరు, ఇది మొత్తం. ఇప్పుడు గర్ల్స్ అందరూ మాట్లాడారు, చదువు చెప్పారు క్లియర్ గా వాళ్ళు కూడా. ఎస్ సార్. ఫస్ట్ 1 వే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో ఏంటంటే సార్ సింగిల్ వైర్ అన్నమా, సింగిల్ వైర్ అన్న. ఎస్ సార్, సింగిల్ వే ట్రాన్స్మిషన్ సార్. అందులో తక్కువ పవర్ మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ చేయగలం. స్టేషనరీ చార్జ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను నేను. ఎస్ సార్. స్టేషనరీ చార్జ్, తర్వాత పల్స్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఎస్ సార్. తర్వాత ఒక జెడ్ డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుంటే డెరివేషన్ చూపించాను. ఆ తర్వాత చెప్పమ్మా అక్కడి నుంచి. తర్వాత 2 వే ట్రాన్స్మిషన్ చెప్పారు సార్. 2 వే ట్రాన్స్మిషన్ ఏంటినా, తర్వాత థిన్ వైర్ లో రేడియేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా ప్రాపగేట్ చేస్తాము, వేవ్ అంతా కంపేర్ చేసి చెప్పారు సార్. తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతాయి మళ్ళీ క్లియర్ గా ఇంకొకసారి చూపించాను. తర్వాత డైపోల్ యాంటెన్నా రేడియేషన్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపించాను.
Yes, sir. ఇప్పుడు Dipole అంతా antenna ఎలా form అవుతుందో కూడా చెప్పారు. అంటే సీక్వెన్స్ లో చూపించుకుంటూ వచ్చాను మళ్ళీ అన్ని. Yes, yes, sir. సో లాస్ట్ లో కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మా. Yes, sir. కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చెప్పు. Yes, sir. కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే సార్ ఇది ఎప్పుడైతే రేడియేషన్ 2 వైర్ యాంటెన్నా నుంచి మనం చూసామో అది డిటాచ్ చేయమని చెప్పాను, లూప్ లా ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను. ఓకేనా? లూప్ లా ఫామ్ అవుతుంది, అవునా? సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ ఎండ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి, యాంటెన్నా టెర్మినల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది కనుక మనం కండక్టర్ సోర్స్ దగ్గర నుంచి డిటాచ్ చేస్తే లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లూప్స్ లో ఫామ్ అయ్యి ఒక దానికి ఎంతో ట్రావెల్ అవుతుంటాయి. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ చెప్పమ్మా, కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చెప్పు. సార్ ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే సార్ మనకి రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయి సార్ పవర్ లో మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు. స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో చెప్పాను వాళ్ళు క్లియర్ గా, పాజిటివ్ నెగిటివ్ వేవ్స్ అని చెప్పాను డయాగ్రామ్స్. సార్ ప్లస్ ఇనిషియల్ గా వేవ్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది? ప్లస్ అండ్ వేవ్ సైన్స్ తో వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్. ఎండ్స్ దగ్గరికి వచ్చేప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎండ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ వేవ్ ఫామ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సార్ మనకి సమ్ అదర్ డిస్ట్రాక్షన్. అది ఎలా మారుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది దానికి ఆపోజిట్ లో? మాక్సిమం 90 to 180 degrees సార్. తర్వాత ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అది ఆ వేవ్? అదే మైనస్ ప్లస్ మైనస్ కింద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అవుతుంది. తర్వాత ఆ రెండు కంబైన్ అయితే ఏంటి సార్? తర్వాత వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్. వేవ్ లెంత్ ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు నువ్వు. ఇందాక అమ్మ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కదా క్లియర్ గా. అలాగే బాయ్స్ నుంచి కూడా ఒకళ్ళు ఉంటే, సాయిబాబు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మా. ఇదే సార్. గోపాల్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. చెప్పమ్మా. ఇన్వైర్ లో కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సార్. అదే ఫస్ట్ కరెంట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ గా ఫ్లో అవుతుంది సార్. ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. కింద క్లియర్ గా చెప్పాను ఇక్కడ, ఇవి చూపి ఆ డయాగ్రామ్స్ చెప్పాను. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ అలాగా చెప్పు. మైనస్ ప్లస్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది సార్. తర్వాత ఎండ్స్ కి వెళ్ళేసరికి అది అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సార్ ఇన్స్టెంట్ వేవ్ అనేది. ఎంత అంటే 180 degrees ఫేస్ అలా రిఫ్లెక్ట్ లైన్ వేవ్ ఇన్స్టెంట్ వేవ్ రెండు కంబైన్ స్టాండింగ్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్ మనకి. వెరీ గుడ్. ఆ స్టాండింగ్ వేవ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేశాను పై డయాగ్రామ్ లో సార్. ఇలా రిఫ్లెక్ట్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ చూడండి, మౌస్ పాయింట్ చూడండి, స్టాండింగ్ వేవ్స్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సార్. సో దాని నుంచి అక్కడ తర్వాత దాని లెంత్ ల్యాండాతో కంపేర్ చేసి సెకండ్ కేసు చెప్పు. సెకండ్ కేసు ఏం చేశాను ఇక్కడ? సెకండ్ కేసు ఫ్లేరింగ్ ఇస్తాం సార్. రేడియేషన్ అనేది మనకి బెండ్ ఇచ్చాను. లైట్ ఫ్లేరింగ్ ఇస్తాం సార్. లైట్ బెండ్ చేసి అక్కడ అంటే మనకి రేడియేషన్ మ్యాక్సిమం అవడం కోసం అలా చేస్తాం సార్. కానీ ఇంకా సెకండ్ కేసు లో కూడా మినిమం రేడియేషన్ సెకండ్ కేసు లో కూడా ఉంటది. అవి కొన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సార్. పాజిటివ్ లో ఉన్నవి ఆపోజిట్ లో ఉన్నవి క్యాన్సిల్, సేమ్ లో ఉన్నవి యాడ్ అవుతాయి సార్. అవును, ఇందాక చూపించాను డయాగ్రామ్స్ లో, విడి డయాగ్రామ్స్ చూపించాను మళ్ళీ. అలా చేసినా సరే మనకి ఫ్లేరింగ్ అనేది సరిగ్గా అంటే రేడియేషన్ అనేది తక్కువ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సార్. అవును. సో దానికోసం మనం ఇవి డైపోల్ అంటే తీసుకున్నాం, అంటే స్ట్రైట్ చేస్తాం సార్. స్ట్రైట్ వైర్ తీసుకున్నాం, లీనియర్ డైపోల్ తీసుకున్నాం. ఆ డైపోల్ అక్కడ మనకి మాక్సిమం అనేది వస్తుంది సార్. మాక్సిమం రేడియేషన్ అనేది వస్తుంది సార్. కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది సార్ రెండింటి దగ్గర. సో అక్కడ మాక్సిమం రేడియేషన్ అనేది అక్కడ వచ్చారు మనం. సో దాన్ని మనం డైపోల్ యాంటీనా అంటాం సార్. తర్వాత ఏం చెప్పాను అక్కడతో అది అయింది. దాన్ని లెంత్ కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్తాం సార్. ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిస్తే మనకి లాంబ్డా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు లెంత్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఎస్ సార్. ఆ లెంత్ కంపేర్ చేసుకుని ఫస్ట్ లెంత్ అనేది లెస్ దాన్ లాంబ్డా ఉంటే మనకి అలా ఉంటుంది సార్. ట్రయాంగిల్ లో ఫామ్ అవుతుంది సార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది. అక్కడ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర రేడియేషన్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంటుంది సార్. కరెంట్ ఉంటుంది, లెస్ ఆఫ్ కరెంట్.
సో తర్వాత లాంబ్డా అదే సేమ్ డైపోల్ కి బట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ సేమ్, బట్ సేమ్ డైపోల్ కి లెంత్ మార్చిన వెంటనే ఏమవుతుంది? లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిన వెంటనే లాంబ్డా పెట్టచ్చు సార్. ఇది మేజర్ అంటే అక్కడ ఏంటంటే కొంచెం సైడ్ లోబ్స్ కూడా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది సార్ రేడియేషన్ అనేది. ఇక్కడ ఇదంతా ఇదేంటంటే మెయిన్ లూప్ సార్, అంటే నేరో బీమ్ షేప్ లో ఫామ్ అవుతుంది సార్. ఇది నేరో బీమ్ షేప్ లో సార్. ఆ నేరో బీమ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి రేడియేషన్ అనేది మేజర్ లూప్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. సో దీన్ని మనం తీసుకుంటాం సార్ యాంటీనాకి కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా అంతగా ఉండవు సార్, ఎందుకంటే అవన్నీ వేవ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి సైడ్స్ లో కూడా వెళ్ళిపోతాయి, సైడ్ లోబ్స్ లో కూడా. అవునవును, దానివల్ల మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. ఎస్ సార్. సో దానివల్ల ఊరికినే అంటే చెప్పాడు 2 లోబ్స్ ఫామ్ అవడం, 3 లోబ్స్ ఫామ్ అవడం ఇలాగా ఎక్కువ వాడతాము. అందుకని సెకండ్ కేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా? కాబట్టి డిజైన్ ఇంజనీర్ కేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత కేర్ తీసుకోవాలంటే వాడు లెంత్ ఎంత ఉంది, యాంటెన్నా లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ బట్టి లాంబ్డా డిజైన్ చేయటం, ఇవన్నీ కేర్ తీసుకోవడం వల్ల రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ లో షేప్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి ప్రోబ్ లో. అదే చెప్తున్నాడు వాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఈవేళ ఇవన్నీ క్లియర్ గా అన్ని క్లియర్ గా చూపించాను స్టార్టింగ్ నుంచి. సింగిల్ వైర్, 2 వైర్, రేడియేషన్స్, ఈ ఫీల్డ్స్, హెచ్ ఫీల్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి, తర్వాత ఫ్లేరింగ్ కాన్సెప్ట్స్, డైపోల్ యాంటెనాస్, అన్ని చక్కగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి అన్ని నీట్ గా కాన్సెప్చువల్ వైజ్ గా చూపించుకుంటూ వచ్చాం. రైట్? సో ఇక్కడతో చాలా వరకు బేసిక్స్ అయిపోయి, అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ ప్యారల్ గా రన్ అవుతున్నాయి. సో నెక్స్ట్ మండే క్లాస్ నుంచి మనం ఏం చూస్తామంటే థర్డ్ యూనిట్ లో 5 కాన్సెప్ట్స్ అయినాయి. అమ్మా మౌనిక और ఇంకెవరు? సిరిశ్రీ. సిరిశ్రీ థర్డ్ యూనిట్ లో 5 టాపిక్స్ అయినాయి. ఆ టాపిక్స్ పేరు చెప్పగలవా? 5 మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ అయినాయి. చెప్పగలరు? ఎవరు చెప్తారు? ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. బ్రాడ్ సైడ్ అరే, ఇన్ఫ్రారెడ్ అరే, డెరివేషన్స్, 2 ఐసోట్రోపిక్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా థర్డ్ టాపిక్ ఏంటి? యూనిఫామ్ లీనియర్. నెక్స్ట్ దాని షెల్కినాఫ్స్ ఈక్వేషన్, ET = E0 sin psi/2 by sin psi/2. ఇంకా గెయిన్, పవర్ గెయిన్. తర్వాత ఫోర్త్ ది ఎనైసోట్రోపిక్, బ్రాడ్ సైడ్. ఫిఫ్త్ ది ఏంటి? ఎనైసోట్రోపిక్ అండ్ ఫైర్, ఎన్ ఎలిమెంట్స్ లీనియర్. రైట్. ఓకే. ఎవరైనా సైక్ ఫార్ములా చెప్పగలరమ్మా? ఎవరైనా సైక్ ఫార్ములా చెప్పగలరా? సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు షెల్కినాఫ్స్ ఈక్వేషన్ చెప్పగలరా? cos theta plus sin m phi/2 by sin phi/2 by sin phi/2. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మండేలో ఇంకొక 5, థర్డ్ యూనిట్ లో ఇంకొక 5 కాన్సెప్ట్స్. అందరూ వినండి పేర్లు. ఏంటంటే యాగివుడ్ యాంటెనా, ఫోల్డెడ్ డైపోల్ అండ్ ఎరే విత్ ఇంక్రీజ్డ్ డైరెక్టివిటీ, ప్యాటర్న్ మల్టిప్లికేషన్, బైనామియల్ అరే. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్యాటర్న్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ప్యాటర్న్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్. నెక్స్ట్ బైనామియల్ అరే, పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ తో చెప్తాను. బైనామియల్ అరే పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ తో. మూడోది అరే విత్ ఇంక్రీజ్డ్ డైరెక్టివిటీ, అంటే ఇంకా గెయిన్ అండ్ డైరెక్టివిటీ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి అరేలో నేను. నాలుగోది యాగి ఉడా యాంటెనా, అంటే ఇది వరకు పైన డాబా పైన యాగి ఉడా యాంటెనా ఉండేది ఒక 15 ఏళ్ల క్రితం. అది మెయిన్ ఏ యాంటెనా కైనా బేసిక్ డిజైన్ అది యాగి ఉడా యాంటెనా. ఐదోది ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటెనా, ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటెనా. ఇది కాక ఫస్ట్ యూనిట్ లో అన్ని యాంటెనా పారామీటర్స్ అవుతున్నాయి. యాంటెనా పారామీటర్స్ ఏమేమి అవుతున్నాయి? చాలా వరకు అయిపోయినాయి. ఓకే, అంటే ఏంటి? రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ గెయిన్ అయింది, అపర్చర్ అయింది, డైరెక్టివిటీ అయింది. రైట్? ఇలా చాలా పారామీటర్, డైరెక్టివ్ గెయిన్, పవర్ గెయిన్, బీమ్ విడ్త్ అయిపోయింది. అండ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ లో 2 టైప్స్, పవర్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్. అది చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. పవర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది. నార్మలైజ్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈఎన్ అండ్ పిఎన్ చెప్తాను. అది కాకుండా పోలరైజేషన్ చెప్తాను. ఏం చెప్తానమ్మా? పోలరైజేషన్.
అసలు పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, పోలరైజేషన్ లో ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలి, అది కాకుండా 3 types ఆఫ్ పోలరైజేషన్, లీనియర్ పోలరైజేషన్, సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్, ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్. లీనియర్, ఎలిప్టికల్, సర్క్యులర్, ఇవి నా నెక్స్ట్ వీక్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? ఓకే, ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయితే ఇంచుమించు చాలా వరకు ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ లో చాలా వరకు కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఓకేనా, అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇప్పుడు ఉన్న అనాలిసిస్ పార్ట్ ఎలా అప్లై చేయాలో చాలా చదివాం. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో అనాలిసిస్ అడుగుతాడు, డెరివేషన్స్ అడుగుతాడు, దెన్ కాన్సెప్ట్స్ అడుగుతాడు, అది కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. ఖచ్చితంగా బి పోర్షన్ లో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏదో అప్పటికప్పుడు అటెంప్ట్ చేయడానికి కాదు, అవి కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటాయి. క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ప్రాబ్లం చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు వెళ్ళేటప్పుడు. ఓకేనా, ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ చాలా మంది నేను పేర్లు చదువుతున్నాను, ఎవరైతే చదివారో వాళ్ళు రెడ్ మార్క్ లో పెట్టుకున్నాను. వాళ్ళు అటెంటివ్ గా లేకపోతే కనుక వాళ్ళకి అటెండెన్స్ రిమూవ్ చేయబడుతుంది నిర్దాక్షిణ్యంగా, నో డౌట్. క్లాస్ కి ఏదో సరదా ఇలా ఒక మొబైల్లో అటెండెన్స్ పెట్టుకుని ఇంకో మొబైల్లో వేరే పనులు చేసుకుంటే ఇక్కడ కుదరదు. ఇది అకాడమిక్స్. ఐ మీన్ యువర్ వెల్ విషర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో ఐ వెల్ విషర్. కాబట్టి నేను చాలా పేర్లు చదువుతున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చాలా మందికి మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్ కూడా పడుతూ ఉంటాయి. అండ్ వీలుంటే రేపు సాయంత్రం కల్లా మీకు స్క్రీన్ షాట్స్, ఇప్పటి వరకు జరిగిన స్క్రీన్ షాట్స్ పెడతాను. అండ్ నోట్స్ అనేది మోస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా మీకు ఫస్ట్ అండ్ 3 యూనిట్స్ ఇచ్చేస్తాను. బట్ బిఫోర్ దట్ చూసుకోవాలంటే స్క్రీన్ షాట్స్ జరిగినవన్నీ పెడతాను. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.